Hello student, I am Raman Gowda, lecturer in commerce at Don Bosco PU College, Chitradurga. As we know, we are discussing problems on share capital. Accounting for share capital we are discussing. Previous sessions we have discussed the problems on forfeiture of shares. The problems we have discussed ABC Company Limited. Along with that, we have also solved the problem and prepare the journal entries. In this session, in this video, we will discuss the one more problem on issue of share and the forfeited shares. The problem is like this. A company limited has a registered capital of rupees 5 lakh divided into equity shares of rupees 10 each. Of these, 40,000 shares were issued to the public. The amount was payable as follows. ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ರುಪೀಸದ್ದಿದೆ. ಅಂಥವು 40,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು prepare the journal entries based on the following information. ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು? rupees 2 share on application, rupees 5 per share on allotment, rupees 3 per share on first and final call. All the shares were subscribed and the money duly received except the first and final call on 2,000 shares. These shares were forfeited and reissued at rupees 8 per share fully paid. Pass the journal entries in the book of companies. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 40,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 2 rupees ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲಿದೆ, 5 rupees ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿದೆ, 3 rupees ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 2,000 ಶೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ 8 ರುಪೀಸ್ಗೆ. ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 10 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Hello student, I am Raman Gowda, lecturer in commerce at Don Bosco PU College, Chitradurga. As we know, we are discussing problems on share capital. Accounting for share capital we are discussing. Previous sessions we have discussed the problems on forfeiture of shares. The problems we have discussed ABC Company Limited. Along with that, we have also solved the problem and prepare the journal entries. In this session, in this video, we will discuss the one more problem on issue of share and the forfeited shares. The problem is like this. A company limited has a registered capital of rupees 5 lakh divided into equity shares of rupees 10 each. Of these, 40,000 shares were issued to the public. The amount was payable as follows. ಅಂದರೆ
ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ರುಪೀಸದ್ದಿದೆ. ಅಂಥವು 40,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು? ರುಪೀಸ್ 2 ಶೇರ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರುಪೀಸ್ 5 ಪರ್ ಶೇರ್ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, rupees 3 per share on first and final call. On first and final call. All the shares were subscribed and the money duly received except the first and final call on 2000 shares. These shares were forfeited and reissued at rupees 8 per share fully paid. Pass the journal entries in the book of a companies. In the book of companies. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 40,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 2 ರುಪೀಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲಿದೆ, 5 ರುಪೀಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲಿದೆ, 3 ರುಪೀಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 2000 ಶೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ 8 ರುಪೀಸ್ಗೆ. ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 10 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, LF, ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಡೇಟನ್ನು ಡೇಟ್ ಬದಲು ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರುಪೀಸ್ 2 ಪರ್ ಶೇರ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 2 ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 2 rupees ಇಂಟು 40,000. ಈ 40,000 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 2 rupees ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 80,000 rupees. ಇಟ್ ಈಸ್ 80,000 rupees. 2 rupees on application amount. Okay, it is 2 rupees on application. So 2 rupees into 40,000, it is 80,000 rupees. So 80,000, that is the bank account debited to share application account. It is 80,000 and the 80,000 rupees. Okay, what is the narration? Share application money received on 40,000 share at 2 rupees per share. Ide continuation part 2. Share application account debited to this one. Share application account debited to share capital account. 80,000 and 80,000. Share application money transferred to share capital account. That is the this is a 1 journal entries. It means a 2 journal entries for the application. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಬರೆಯೋಣ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರುಪೀಸ್ 5 ಪರ್ ಶೇರ್ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ರುಪೀಸ್ 5 ಪರ್ ಶೇರ್ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ?
ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇದೇನಿದೆ, ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 5 rupees ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 40,000 ಇದೆ. ಸೊ 40,000 ಇಂಟು 5 rupees, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 lakh rupees. It is 2 lakh rupees. Okay, that 2 lakh rupees I have written here. Okay, ಅದೇ 2 lakh rupees ಅನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, 40,000 ಇಂಟು 5. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 lakh. It is 2 lakh rupees. So, what is the narration? Share allotment money due on 40,000 shares at rupees 5 per share. So next, bank account debited to share allotment account. Share allotment money received on 40,000 shares at rupees 5 per share. At rupees 5 per share. So here also 2 lakh. Okay, 2 lakh, 2 lakh and the 2 lakh rupees. Okay, got it what I am saying? Okay, ಇದು ಎರಡನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 11 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, 9 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನಮಗೆ 7 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲದ್ದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು? Share first and final call account debited to share capital account. Share first and final call account debited to share capital account. Okay, share first and final call money due 40,000 of rupees. What is the share first and final call? Rupees 3 rupees ಇದೆ. So total number of shares ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? 40,000. Okay, ಹಾಗಾಗಿ 40,000 into 3 rupees, it is 1,20,000 rupees. It is 1,20,000. That 1,20,000. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 1,20,000 rupees ಅನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. 1,20,000 debited and 1,20,000 get credited. Okay, next one is bank account debited to share first and final call account. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, 40,000 ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ 2,000 ಶೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ 38,000ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 38,000ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 38,000 ಇಂಟು 3. ಓಕೆ, 38,000 into 3, it is 1,14,000. 1,14,000 rupees. It is 1,14,000 rupees. So that 1,14,000 I have taken here. 1,14,000 I have taken here. Right? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ the first and final call of rupees 2,000 shares. ಓಕೆ, 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ 2,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 40,000 ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ 2,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು ಓನ್ಲಿ 38,000 ಶೇರ್ಸು. ಸೊ 38,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕಾಯಿತು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ 6 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಶೇರ್ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಈ 2,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 8 rupees ಪರ್ ಶೇರ್ಗೆ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ರೀ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ನೋಡಿಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 2000 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, 2000 ಇಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 10 rupees ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 20,000 rupees ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2000 ಇಂಟು 10 ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000 rupees. ಸೊ 20,000 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸು 14,000 ಬರುತ್ತೆ. 14,000 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 20,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ 8 rupeesಗೆ. ಸೊ 20,000 ಇಂಟು 8 ಇಟ್ ಈಸ್ 8 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 14,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 20,000, ಇಟ್ ಈಸ್ 2,000. 2,000 into how much? 8 rupees. It is 8 rupees. How much it is? 14,000 rupees. I will show you. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ 20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6,000. ಓಕೆ, ಆರ್ 2,000 ಇಂಟು 7 ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಇದು 8 rupeesಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು? ಇದು 3 rupees ಇದೆ. ಸೊ 10 minus 3 ಇಟ್ ಈಸ್ 10 minus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? 10 minus 3 is equal to 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7 into 2,000. 7 into 2,000 it is 14,000 rupees. It is 14,000. ಸೊ ಆ 14,000 ಅನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ 14,000 ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 14,000 I have taken here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, 10 minus 3, 10 ಅಂದರೆ ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 rupees ಇದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ 7 ಬರುತ್ತೆ. 7 ಇಂಟು 2,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 3 rupees ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟದ್ದು ಎಷ್ಟು? 3 rupees. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2,000 into 3 it is 6,000 rupees. It is 6,000 rupees. 2,000 into 3 it is 6,000 rupees. That 6,000 I have taken here. So forfeiture of 2,000 shares for the non-payment of the final call of rupees 3 per share. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 9 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಫಿಟೆಡ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಟೋಟಲ್ 11 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರ್ತಾಗಿರಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ few more problems on the share capital. Thank you.